सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बिंदु कैंथ तुहाडा अपना अध्यापक बाबा गोला सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बंगा जिला शहीद भगत सिंह नगर तो फिर एक नया टॉपिक लैके हाज़र हाँ। जिद्दां कि तुसीं सारे ही जानते हो भी किसी भी राज नूं चलाउण लई किहड़ी चीज़ की जरूरत हुंदी है, तो उसका जवाब है सरकार। सरकार सिर्फ सरकार राज नहीं करती, सरकार एक कल्ले बंदे नाल नहीं बनती। सरकार दे मुख 3 अंग हुंदे है। 10वीं च सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। एक अंग हुंदा कार्यपालिका, विधानपालिका ते न्यायपालिका। इन्हां 3 अंगां तो बिना सरकार किसी भी राज विच वधिया प्रशासन नहीं चला सकती। देश विच भी वधिया प्रशासन नहीं चल सकता। लोकां दीयां मंगां नहीं पूरीआं हो सकदियां जद तक सरकार दे अंग अपना काम वधिया तरीके नाल ना करन। अज असीं करन जा रहे हैं सरकार दे अंगां विचों कार्यपालिका। कार्यपालिका नाम तो ही पता लगता है भी जिहदा जिहड़ी काम करे कारज अलग अलग तरह के जिहड़ी कारज काम करे उसनूं कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका सरकार दा ओह अंग है जिहड़ा विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनां नूं लागू करता है अते उन्हां अनुसार सरकार दा प्रबंध चलाउंदा है। सरकार दे दूसरे अंग विधानपालिका वालों जिहड़े भी कानून बनाए जाते हैं उन्हां कानूनां नूं कार्यपालिका लागू करवाती है। विधानपालिका ने कानून बना दिता भी देश दे विच कानून व्यवस्था किस तरह बनाई जाएगी। कानून लागू कर दिता बई करोना दे विच जिस तरह अजकल बीमारी चली हुई है, लोकी कॉन्शियस नहीं हैगे। उपरों कानून बन के आ गया भी लोकां नूं घर दे विच इस करोना वर्गी नामुराद बीमारी तो किस तरह बचाना है। सरकार दा फैसला सी लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लगाया गया। सरकार ने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया, कानून पास किया, उन्होंने लागू किहने करवाया? कार्यपालिका ने। कार्यपालिका दे विच देश जिस तरह राज का प्रशासन और नवे शहर दे विच आ, आपां शहीद भगत सिंह नगर की गल करिए तो इत्थे प्रशासन नूं वधिया ढंग नाल चलाउण दा काम किहदा आ? कार्यपालिका दा। जेकर कार्यपालिका इन्हां कानूनां नूं लागू ना करवा पावे तो जिहड़ा देश का शासन आ या राज का जिहड़ा शासन आ उन्होंने वधिया ढंग नाल नहीं चलाया जा सकता। कार्यपालिका की परिभाषा आपां प्रोफैसर गिलक्रिस्ट की एक परिभाषा आ, कार्यपालिका सरकार की ओह शाखा है जो कानून के रूप विच जनता की इच्छा नूं लागू करती है। कार्यपालिका सरकार की वो शाखा है जो जनता की इच्छा नूं कानून के रूप विच लागू करती है। कानून के रूप विच लागू करन लई सारे सरकारी अधिकारी आ जाते हैं, सारिया सरकारी एजेंसियां शामिल होंदियां ने जो इन्हां कानूनां नूं लागू करदियां हन। लॉकडाउन दे विच बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना होवे, सिक्ख्या विभाग का फैसला सी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की जाए तो उन्होंने लागू करवाया सिक्ख्या विभाग ने। पंजाब सरकार का फैसला सी भी बच्चों की पढ़ाई घर रह के बच्चे पढ़ाई भी नाल नाल करन, करोना वर्गी बीमारी तो भी उन्हों का बचा रहे, सिक्योरिटी मैजर्स भी वो सारे पूरे करन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। तो ये वास्ते सरकार ने ऑनलाइन
पढ़ाई का कंसैप्ट रखिया, जिसनों पूरा किया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, सिक्ख्या विभाग ने, सिक्ख्या विभाग के अदारियां ने, ते ग्राउंड लैवल ते जाके अध्यापकों ने, कार्यपालिका दियाँ कई किस्मां हुंदियां हन। उन्हां विचों आपां मेन देखांगे। कार्यपालिका नाम मात्र भी हुंदी है ते वास्तविक कार्यपालिका भी। बच्चे तुहानूं 10वीं क्लास दे विच दस्सिया गया सी भी नाम मात्र कार्यपालिका भारत विच किहनूं किहा जांदा आ ते वास्तविक कार्यपालिका या असली कार्यपालिका किहनूं किहा जांदा आ। तां भारत दे विच नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति नूं किहा जांदा है। नाम मात्र तो भाव जदों राज दियां सारियां शक्तियां राज दे मुखी कोल होण। हुण इत्थे आपां राज भारत नूं कह रहे हैं भी जदों राज दियां सारियां शक्तियां राज दे मुखी कोल होण, राज दा मुखी भाव राष्ट्रपति कोल होण, पर ओह इन्हां दी वरतों आप ना करदा होवे, सगों उस दे नां ते किसे होर वल्लों उसदी वरतों कीती जावे। भाव भारत दा राष्ट्रपति देखण नूं उहदे कोल बहुत ज़्यादा शक्तियां हुंदियां है। कहण नूं भी वो तिन्नां सेनावां दा मुखी हुंदा आ, प्रधानमंत्री दी नियुक्ति करदा आ, विभागां दी वंड करदा आ, पर असल दे विच वो इन्हां शक्तियां दी वरतों आप नहीं करदा, उहदे नां दे उत्ते प्रधानमंत्री वल्लों कीती जांदी है। हुण तुसीं ये दसो इस टाइम भारत दे मौजूदा राष्ट्रपति का की नाम है? भारत के मौजूदा राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है जी। नाम मात्र कार्यपालिका तो बाद असी गल करते हैं असली कार्यपालिका की या वास्तविक कार्यपालिका। असली कार्यपालिका नूं वास्तविक कार्यपालिका भी कहा जाता है। इस दे विच राज दियां सारियां शक्तियां जिहदे नाम ते होण उही इन्हां दी वरतों करदा है। जिद्दां भारत दे विच शक्तियां हुंदियां तां राष्ट्रपति दे नां ते है, पर उन्हां दी असली वरतों भारत दे प्रधानमंत्री वल्लों कीती जांदी है। पर इस दे उल्ट अमेरिका की जे आपां एग्जाम्पल लईए तां अमेरिका दे विच राष्ट्रपति ही असली कार्यपालिका हुंदा है। उत्थे जिहड़ियां शक्तियां राष्ट्रपति दे नां ते है उही शक्तियां दी ओह वरतों आप करदा है। अमेरिका दे विच मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उत्थे साडे देश वांगों राष्ट्रपति नूं किसी की सलाह नहीं लैनी पैंदी शक्तियां की वरतों करन लई, ना ही किसी तो पुछना पैंदा आ। जिहड़ियां उन्हां दे संविधान दे विच राष्ट्रपति नूं शक्तियां दे दित्तियां गईयां उन्हां दी वरतों ओह राष्ट्रपति आप ही करदा है। नाम मात्र ते वास्तविक कार्यपालिका दी जे आपां उदाहरण देनी होवे, पेपर दे विच कई बारी क्वेश्चन आ जांदा नाम मात्र कार्यपालिका कित्थे पाई जांदी है, तां आपां इहदे लई भारत कह सकदे हां। ते वास्तविक कार्यपालिका किस देश विच है तां उहदे वास्ते आपां संयुक्त राष्ट्र अमरीका दा नाम लै सकदे हां। तुसीं ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं 1-1 नंबर वाले। दूसरी जिहड़ी किस्म आ जाती है वह है जद्दी कार्यपालिका अते चुनी हुई कार्यपालिका। जद्दी कार्यपालिका नाम तो ही पता लगता है जिहड़ी वंश परंपरा जिहड़ी घर दे विच ही चलदी होवे। जिस तरह पहले टाइम च राजे हुंदे सीगे, जे राजे की मौत हो जाती सी तो उहदी मौत तो बाद उहदा वड्डा मुंडा, जे मुंडा नहीं सी हुंदा उहदी कुड़ी, कोई भी उहदा जो रिश्तेदार सीगा जो उहदा वंश का वारस हुंदा सी ओह राज करदे सी। इस करके इसनूं जद्दी कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि इहदे विच कोई इलैक्शनस नहीं हुंदे, कोई जदोजहद नहीं करनी पैंदी। जे तुसी राजे दे घर च पैदा हो गए तो इसदा मतलब तुसी आटोमैटिकली अगले राजे तुसी ही बनोगे। इंग्लैंड, जापान ते नेपाल दे विच अज भी
जद्दी कार्यपालिका प्रचलित है। इंग्लैंड दे विच अज भी आपां देखदे हां महारानी दा राज है। जापान दे विच, नेपाल च भी राजे महाराजे हैगे आ। तां ये सारे जद्दी कार्यपालिका दी उदाहरण है। दूसरी जद्दी कार्यपालिका तो बाद आपां गल करांगे चुनी हुई कार्यपालिका। चुनी तो भाव चुनाव, जिस देश विच राज दा प्रधान या राज दा प्रधान मंत्री प्रतख या अप्रतख रूप ते चुनिया जावे, उसनूं चुनी हुई कार्यपालिका कहा जाता है। जिद्दां भारत दे विच, अमेरिका दे विच राष्ट्रपति की चोण, भारत ते फ्रांस दे विच प्रधानमंत्री की चोण जिहड़ी है ओह चोणां दे आधार ते हुंदी है, वोटां पैंदियां आ। जिहड़ा भी देश का नागरिक, चाहे वह औरत आ, मर्द आ, किसी भी जाति नाल संबंध रखदा आ, अमीर गरीब आ, पढ़िया लिखिया अनपढ़ आ, जो भी है, इररिस्पैक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, सैक्स, जिहदी उम्र 18 साल होगी वह भारत दे विच उहनूं वोट पाउण दा अधिकार मिल जाता है। तो वह अपनी मर्जी दे नाल वोट पा के अपनी मर्जी दे नाल देश का प्रधानमंत्री, किसी भी राज का मुख मंत्री आदि की चोण करता है। पिंडां दे विच सरपंच हो जाते हैं, पंचायत बनती है, उदों वोटां पैंदियां हैं। वो भी की है, चुनी हुई कार्यपालिका की ही एक उदाहरण कही जा सकती है। शहरां दे विच नगर पालिका आ जाती है, नगर निगम आ जाते हैं, वड्डे शहरां च नगर निगम है। उत्थे भी जिहड़ी चोण है वह वोटां दे आधार ते हुंदी है, प्रतख चोण प्रणाली नाल हुंदी है। भारत दे विच सिर्फ एक राष्ट्रपति की चोण है जिहड़ी अप्रतख चोण प्रणाली द्वारा की जाती है। इस तो बाद आपां गल करांगे इकहरी कार्यपालिका अते बहुमुखी कार्यपालिका की। इकहरी कार्यपालिका तो भाव जदों राज दीयां शक्तियां केवल एक ही व्यक्ति के हत्थ विच होण तां उसनूं एक मुखी कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह उदाहरण के तौर पर आपां इंग्लैंड की एग्जाम्पल लै सकते हैं, अमेरिका की, भारत की भी दे सकते हैं, फ्रांस की एग्जाम्पल भी आपां लै सकते हैं। क्योंकि इन्हां देशों के विच जिहड़ा देश का मुखी है सारियां पावरां उहदे हत्थ विच हुंदियां हैं। अमेरिका दे विच राष्ट्रपति के हत्थ विच सारियां पावरां आ, तां ओह इकहरी कार्यपालिका आ। भारत दे विच प्रधानमंत्री सारियां पावरां का इस्तेमाल करता है, चाहे वह राष्ट्रपति दियां आ, पर उन्हां दा सारा इस्तेमाल कोई भी देश दे विच जिहड़ा कानून बनता आ, कोई भी विभागां की वंड हुंदी है, कोई भी वित्ती कोई फैसला लेना होवे, पैसे नाल संबंधित फैसला लेना होवे, कोई वड्डियां पोस्टां दे उत्ते जिद्दां सुप्रीम कोर्ट के जजां की चोण करनी है, या बाहर अंबैसडर अपने दूत भेजने हैं, दूतावास दे विच अंबैसीज दे विच जिहड़े अंबैसडर लाए जाते हैं, वो सारियां दी जिहड़ी चोण आ वो प्रधानमंत्री के हत्थ च वो पावर हुंदी है। इस करके इन्हां नूं इकहरी कार्यपालिका कहा जाता है। बहुमुखी कार्यपालिका दे विच राज दीयां जिहड़ियां शक्तियां आ ओह एक व्यक्ति के हत्थ विच ना होके ज़्यादा व्यक्तियों के हत्थों में हुंदी है। उदाहरण के तौर पर आपां स्विट्जरलैंड की एग्जाम्पल लैंदे हैं, जिथे बहुमुखी कार्यपालिका है। उत्थे जिहड़ी पावर है वो इकल्ले राष्ट्रपति या इकल्ले प्रधानमंत्री को ना होके कई हत्थों दे विच, दो या दो तो ज़्यादा व्यक्तियों के हत्थों में भी है हुंदी है। संसदी अते प्रधानगी कार्यपालिका। संसदी कार्यपालिका बच्चों तुसीं जानते हो भारत दे विच किहड़ी कार्यपालिका है? संसदी कार्यपालिका। संसदी कार्यपालिका तो भाव कि जिहड़े व्यक्ति विधान पालिका राही चुने जाण ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हटाया जाए ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ प्रति ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਅੰਜਾਮ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਹੈ, ਚਾਹੇ MP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ MBBS ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BA ਦੇ ਨਾਲ LLB ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ
ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 1 ਤੋਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਸਕਣ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਟੌਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਸਰਾ ਟੀਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਆ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਵੀ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਕਹਿਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਸਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।